ভিডিও ক্লাছলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি চেপ্টাৰ 2ৰ ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন এইটো পঢ়িম। ইনভাৰ্স, already you know about inverse function. Inverse function তোমালোকে পাই আহিছা। What is inverse trigonometric functions? Trigonometric function কি থাকিব? Sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Sine function, cosine function, tangent function, cotangent function, secant function, cosecant function. ইহঁতৰ বিষয়ে পঢ়িম আমি। ইনভাৰ্স ফাংচনত কি পাইছিলোঁ আমি? হোৱাট ইজ ডোমেইন এণ্ড হোৱাট ইজ কোডোমেইন or it is called range. 1 1 or 1 2 হলে range বুলি ক'ব। set of all images range set. এটা ফাংচন যদি f হয়, image of x is fx. মই আগৰ কথাটো অলপ তোমালোকক মনত পেলাই দিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটোত আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ। হোৱাট ইজ ইনভাৰ্স ফাংচন? fxটো আমি যদি y লোৱা, say y equal to fx, then f inverse y equal to কি? f inverse y, inverse of f, that is f inverse y to ইয়াত থাকিব, it is equal to x. It is equal to x. That means x equal to f inverse y. It is x equal to f inverse fx. এইটো আমি পাইছোঁ। Domain and codomain. f inverse. f inverse exists কেতিয়া হ'ব? If f is 1 1 and on to হ'ব লাগিব। এইটো পঢ়িম আমি 1 1 and on to. On to means all the elements of codomain must have pre-images. Okay, 1 1 on to. এটা চোৱা ইনভাৰ্সৰে মই এটা জাষ্ট এটা এক্সাম্পল আগৰ চেপ্টাৰৰ দেই। ইফ এফ এক্স ইকুৱেল টু তোমাক যদি দিলে চে 3x + 4, দেন ফাইন এফ ইনভাৰ্স এক্স। হোৱাট ইট মিনছ? ইয়াৰ সলিউশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম? এফ ইনভাৰ্স এক্স উলিয়াব দিছে। আমি জানো যে f of f inverse x equal to x হয়। We have or we know f inverse fx or f of f inverse x একেটা কথাই। Then f of f inverse x, f inverse x তো যদি আমি তুমি f of x বুলি লোৱা, f of x, thrice of x, thrice of x is f inverse x plus 4 is equal to x, isn't it? Thrice f inverse x is equal to, it is x minus 4. Then f inverse x is equal to x minus 4 upon 3. It is your inverse function. এটা আমি বুজিলো। ইয়াত আমাক কি লাগে? ডোমেইন এণ্ড কোডোমেইন। এফ ইনভাৰ্স এক্সিষ্ট হ'ব, এই এক্সিষ্ট হোৱাটো দৰকাৰী। চাবা
মেইনলি ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনত আমি কি পঢ়িম এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ডমেইন এণ্ড কোডমেইন 1 1 আৰু অনটো হ'লে সাইন ফাংচনটো 1 1 আৰু অনটো হয় জানো নহয় সেইটো তোমালোকে ক্লাছ 11ত পাই আহিছা এতিয়া চোৱা না এতিয়া আমি আহোঁ সাইন function. Sine is a function from the set of reals. Domain is real number and range is -1 1. It is our sine function. This function domain to jodi real number hoy, so real number here jodi real number thake it is our ইয়াত এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে যে ইয়াৰ ভ্যালুবিলাক -1 আৰু 1 ৰ মাজতহে থাকিব লাগিব -1 আৰু 1 ৰ মাজত কি কি থাকিব পাৰে হাফ থাকিব পাৰে 1/3 1/2 1/4 etc. থাকিব পাৰে ৰিয়েল নাম্বাৰ set of all values so it is your set of reals it is your restriction -1 1 this function sine function it is not 1 1 ইয়াত √2 থাকিব √3 থাকিব 4/5 থাকিব √2 √3 √5 গতিকে it is not here sine is function sine is it is not 1 1 and on to ই নহয় 1 1 আৰু on to নহয় এইটো তোমালোকে ক্লাছ 11ত পাই আহিছে এটা আমাৰ কথাটো হ'ল আমি ইনভাৰ্স পঢ়িব লাগে now we are going to study about the inverse of sine trigonometric function means sine inverse inverse কৰি দিলে কি হ'ব এটো ইয়াতে আহি যাব -1 1 goes to it is r not r কিয় ইনভার্স হলে কি হ'ব লাগিব it is 1 1 and on to হ'ব লাগিব এইটো কথা মন কৰ 1 1 আৰু on to কেতিয়া হ'ব is the range -π/2 π/2 হ'ব -π/2 π/2 হ'ব or এই কি হ'ব পাৰে or say ধৰা নাই -π/2 π/2 or আমি ল'ব পাৰোঁ -3π/2 -π/2 কি হ'লো মই তোমালোকক কৈ আছোঁ গ্ৰাফৰ হয় or ৰেঞ্জটো হ'ব পাৰে তোমাৰ say π/2 3π/2 এটা ৰেঞ্জ মানে কি ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ এইটো গ্ৰাফৰ সহায়ত বুজি পাবা তোমালোকে এতিয়া হ'ব দেই for sine function for inverse of sine means inverse function we have to restrict our each domain sine or domain to যদি আমি restrict কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে inverse টো পাম তাৰমানে yes if we restrict our domain এই real number যে আছিল এটা সব number আছিল এটুক যদি আমি restrict কৰিব পাৰোঁ if we restrict its domain then we can discuss about inverse function বুজি পাইছা না if we restrict the domain say -π/2 আৰু +π/2 তাতকে বেছি নাথাকে for sine function itu -1 +1 then we can discuss about sine inverse good এই কথাটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ গ্ৰাফটো চাম এই বস্তুকেইটা কেনেকৈ আহিব
minus thrice pi by 2, minus pi by 2, pi by 2, thrice pi by 2. Okay, now this also এতিয়া আমি কি পালোঁ, আমি এতিয়া গ্ৰাফটো আঁকিম সাইন ফাংচন। সাইনৰ গ্ৰাফটো আঁকিবলৈ হ'লে আমি সাইন ফাংচনটো কি পাইছিলোঁ, প্ৰথম আমি সাইন ফাংচনটো গ্ৰাফটো আঁকো। set of real numbers goes to the range -1 + 1. Okay, then ইয়াৰ গ্ৰাফটো কি হ'ব, ডমেইন সদায় x axis, it is your domain, x dash, so x range is y axis, এইটো আমাৰ সদায় 0, এইটো ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কৈছে, ডমেইন ইজ ৰিয়েল নাম্বাৰ, ইয়াতে কি কি থাকিব, ৰিয়েল নাম্বাৰ লোৱা তুমি, ৰেঞ্জ ইজ -1 1, এইফালে তোমাৰ প্লাছ থাকিব +1, এইফালে থাকিব -1, এইটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ৰেঞ্জ, এইটো ৰেঞ্জ দিলে দেখিছেনে, এই ৰেঞ্জ এইটো আৰু এইটোৰ ভিতৰতহে গ্ৰাফটো যাব। এতিয়া সাইনত আমি কি পাওঁ, 30 ডিগ্ৰী, আমি 30 ডিগ্ৰী পৰা পঢ়িছোঁ, sin 30, sin 45, sin 90, তোমালোকে 90 লৈকে sin 90 ডিগ্ৰী, sin pi by 2 পইচা। অ'কে, এতিয়া কথাটো আহিলে, আমি ইয়াতে ধৰি ল'লোঁ যে ইট ইজ ইয়ৰ পাই 180, এইফালে প্লাছ পাই হ'লে এইফালে কিমান হ'ব, মাইনাছ পাই হ'ব, 0 আৰু পাই মাজৰটো কি হ'ব, 0 + পাই ডিভাইডেড বাই 2 মিনছ দিছ ইজ ইয়ৰ পাই বাই 2, -পাই + 0/2 -পাই/2, পাই হ'লে এইটো -2 পাই, এইফালে তোমাৰ -3 পাই, সিহঁতৰ মাজৰবিলাক আহি যাব, এইটো কি হ'ব, 2 × 3, it is your -3 পাই/2, this point is -5 পাই/2, okay, pi say twice pi, thrice pi, etc. এনেকৈ গৈ থাকিব, ইয়াৰ মাজৰটো কি হ'ব, thrice pi/2, twice pi, thrice pi, 5 pi/2, isn't it? এতিয়া আমি গ্ৰাফটো কেনেকৈ আঁকিম চোৱা, তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে যে -1 1, পাই মানে আমি কি আঁকিম, পাইটো চোৱাতে তোমালোকে কেনেকৈ আঁকিবা, তোমালোকৰ প্ৰটেক্টৰটোত কেনেকুৱা, এনেকুৱা নহয় জানো, দিছ মিনছ হোৱাট, 180 ডিগ্ৰী, এইটো 180 ডিগ্ৰী নহয় জানো, পাই, চ' 0ৰ পৰা পাইলে 180 আঁকিম, এটা প্ৰটেক্টৰৰ তোমাৰ সেই এংগলটো আঁকি দিয়াচোন, এইটো 1তকৈ বেছিকৈ যাব নোৱাৰিব, চ' দিছ ইজ ইয়ৰ 180, তেনেকৈ ইয়াৰ পিছত ইয়াত যে আঁকিম, এইটো -1তকৈ তললৈ যাব নোৱাৰিব, এইটো -1 দিছেনে, এইটো ৰেঞ্জ বুলি কয়, ৰেঞ্জ, ইট ইজ কল্ড ৰেঞ্জ, ইট নট গ্ৰেটাৰ দেন 1, নট গ্ৰেটাৰ দেন -1তকৈ বাঢ়ি যাব নোৱাৰিব, ৰেঞ্জ মিনছ এইখিনি পৰা এইখিনিলে, দিছ ইজ ইয়ৰ ৰেঞ্জ, পৰিসৰটো, এই কাৰ্ভটোৰ পৰিসৰটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে ইমান দূৰ, দিছ ইজ কল্ড ৰেঞ্জ। চিমিলাৰলি এনেকৈ আহিছে ন, তাৰপিছত পাইটো টুৱাইচ পাই আহিব, এটা কাৰ্ভ আহিব এনেকৈ, তাৰপিছত দিছটো দিছ আহিব, এইটো কিন্তু ওপৰলৈ পিন্ধি যাব, এইটো অঁ, এইটো ওপৰটো এইটোত হ'ব, য়েছ, দিছটো দিছ 1, এনেকৈ গৈ থাকিব, দেন -পাইটো +পাই কিনি যাব, এইটো, য়েছ, দিছটো দিছ 1, এইটো -1, য়েছ, -2 পাইটো -3 পাই/2, দিছ 1, দিছ ইজ ইয়ৰ ৰেঞ্জ -5/2, দিছ ইজ ইয়ৰ ৰেঞ্জ thrice pi/2, দিছ ইজ দ্য কাৰ্ভ অফ y = sin x, sin x means x = sin inverse y, x = sin inverse y, okay. Now for inverse,
এতিয়া আমি চাম what is x equal to sine inverse y কেনেকৈ পাম আমি now the graph of sine inverse আমাৰ ডোমেইনটো কি হৈ যাব -1 1 it goes to either -π/2 or +π/2 -π/2 +π/2 আমি this is called principal branch বুলি কওঁ দেই প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চ তো কিয় কয় মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আমি অংক কৰিম এতিয়া তোমালোকে জাষ্ট ডমেইন আৰু ৰেঞ্জটো বুজি লোৱা this is your domain for sine inverse this is your range -π/2 +π/2 this is called principal branch এই বস্তু দুটা তোমালোকৰ একদম মনত থাকিব লাগিব with the help of graph এই গ্ৰাফটো মনত ৰাখিবা it is your y equal to sin x this is the graph of y equal to sin x now we draw sine inverse function now গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব now we draw it ইয়াৰ কাৰণে আমি লোৱা say this is your x dash ox domain this is your codomain y dash y dash x to domain is what is this -1 +1 say it is your -1 this is your +1 okay now এইবাৰ y axisত কি থাকিব what is your range 0 to আমাৰ কি আহিব পাই আহিব ইয়াতে পাই আহিব 0 to পাই ল'লে অলপ আঁতৰতো ল'ব পাৰে দেই কাৰ্ভটো এনেকৈ আঁকিবলৈ এনেকৈ আকৌ yes this is এইটো কি হ'ব π/2 হ'ব okay if you take it say -π then this is your এইটো দেখিছেনে ইয়াত টাচ কৰি গৈছে এইটো ইয়াত কি বাঢ়িব নোৱাৰিব -1 +1 ইয়াৰ ৰেঞ্জটো চোৱা it is your -π/2 this is the range এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ যিটো হ'ল it is the range of this curve এই আমি যিটো কাৰ্ভ পাইছোঁ সেই কাৰ্ভটোৰ ৰেঞ্জটো ক'ৰ পৰা কিমান দূৰলৈকে গৈছে -π/2 +π/2 this is the range so -π +π say twice π হ'লে কি হ'ব no now this is your twice π this value is what π plus twice π/2 thrice π/2 middle value thrice π this to this yes this is your 5π/2 or thrice π plus twice π 5π/2 this is the range আমি প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চ means আমি -π/2 আৰু +π/2 তাৰ মাজতে থাকিম -π say -twice π what is your -twice π এইদৰে this is the range -thrice π/2 etc this one 5π/2 -5π/2 etc either কি পালো চোৱা -π/2 +π/2 π/2 thrice π/2 এইটো হ'ব পাৰে π/2 thrice π/2 thrice π/2 5π/2
minus pi by 2 minus thrice pi by 2 minus pi by 2 minus thrice pi by 2. This is the range. এইটো পাইটোলৈ পাইছোঁ এই গ্ৰাফটোৰ যিটো এক্সপাণ্ড হৈছে the range to হৈছে the branch is this one. This is the range. এই দুটা ভ্যালুৰ মাজত পাম আমি or minus pi by 2 plus pi by 2 minus pi by 2 plus pi by 2 এইটোৱে প্ৰিন্সিপাল বুঝছেন ইহঁত দুটাই মুখ্য মান তাৰমানে মুখ্য মিন্স প্ৰিন্সিপাল মিন্স এই যেটো আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ -1 আৰু +1 ডমেইন ইহঁতক মাজত আছে এটা পইণ্ট হৈছে না প্ৰিন্সিপাল সেইকাৰণে ইয়াৰ মাজতে আমি ভ্যালু পালে that is sufficient. All the values lies between these 2 points minus pi by 2 plus pi by 2 বাকি গিটা সে এটোটা সে pi by 2 thrice pi by 2 এটো হ'ব পাৰে thrice pi by 2 হ'ব পাৰে or কি হ'ব পাৰে সা minus pi by 2 minus thrice pi by 2 minus pi by 2 minus thrice pi by 2 বা ইফালৰ পৰাও লিখিব পাৰি minus thrice pi by 2 লিখা প্ৰথমতে minus thrice pi by 2 minus pi by 2 এইটো minus pi by 2 then minus 5 pi by 2 minus thrice pi by 2 etc etc এনেকৈ গৈ থাকিব আমি কিন্তু এই দুটা হলো minus pi by 2 plus pi by 2 এইটো কথা মনত ৰাখিবা কথাটো হ'ল inverse of sine function is the domain is -1 plus 1 and the range is minus pi by 2 plus pi by 2 কিয় হয় কেনেকৈ হয় গম পালা ওকে নেক্সট ক্লাছত আমি প্ৰিন্সিপাল ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়ে পঢ়িম cos inverse sin inverse tan inverse পঢ়িম লগতে হতৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো এই ভ্যালুটো সদায় minus pi by 2 plus pi by 2 মাজতে থাকিব সাইনৰ কাৰণে বাকি কিটা ফাংশনত কিহত থাকে আমি চাম গতিকে প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি অংক কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ